मॉर्निंग भाई सारे गुड मॉर्निंग सारे आ जाएंगे कोई सारे फिर आप क्लास स्टार्ट करते हैं। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, तुसी पढ़ सकते हो। मेरे ख्याल से गवर्नर की शीट भी भेज दी गई सी। सो जे नहीं भेजी गई सी तो अज मैं भिजवा दूंगी तुहानू शीट। मेरे ध्यान च सीगा, मैं इन्हां नू कहता सीगा, कई बारी भुल भल जाते हैं जां कुछ काइंड ऑफ। ठीक है, करिए शुरू। चलो फस्ट क्वेश्चन है तुहाडी स्क्रीन दे उपर। कहंदे चुने गए राजपालां लई संविधान दे खरड़े विचों मूल योजना नूं रद्द कर दिता गया सी क्योंकि कहंदे द ओरिजिनल प्लान इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हैविंग इलैक्टेड गवर्नर वाज ड्रॉप्ड। कि कोई प्लान सी जिहड़ा कि गवर्नर्स दे लई सी, ओरिजिनली ओह संविधान दे विच सीगा, पर ओहदे कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां आपां की करतियां सी, ड्रॉप करतियां सीगियां। ड्रॉप आउट समझदे हो, खत्म करतियां सीगियां, थल्ले लिखिया होना रद्द करतियां सीगियां। ठीक है, किहड़ियां चीज़ां सी जिहड़ियां रद्द कीतियां गईयां, जां जिहड़ा ओह खरड़ा सी संविधान दा, ओहदे मूल योजना दे विच की प्रबंध सी गवर्नर नूं रह के। समझ रहे हो, पहला क्वेश्चन समझना जरूरी है। मूल संविधान का खरड़ा जां अपना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, आपां नूं पता कि साडे देश का संविधान बनाउण दे लई असीं ड्राफ्ट रेडी कीता। ड्राफ्ट कमेटी ने प्रॉपर तरीके नाल हर एक कॉन्सैप्ट की ड्राफ्टिंग करके दिती है। जे आपां अपने संविधान की गल कीती जां करिए, सो बेसिकली काफ़ी सारे प्रोविजन ड्राफ्ट कमेटी जां ड्राफ्ट जां खरड़े दे विच इहो जे सी जिन्हां नूं बाद चों रद्द कर दिता गया। वो किहड़े-किहड़े प्रोविजन सीगे? सब तो पहला पॉइंट है इहदे च कि इसका मतलब एक होर चोण होना सी। इट वुड हैव मीन्ड अनदर इलैक्शन। एक होर चोण होना सी, एक रद्द करता सी कि एक होर चोण नहीं होगी। सो सॉरी, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन एक मिनट। द ओरिजिनल प्लान इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हैविंग इलैक्टेड गवर्नर वाज ड्रॉप्ड बिकॉज चुने गए राजपालां लई संविधान के खरड़े विच मूल योजना नूं रद्द कर दिता गया सी क्योंकि। ठीक है, रद्द क्यों कर दिता गया सी, ये रीजन पुछेगा। क्योंकि पहली गल तां इहदा मतलब सीगा कि एक होर चोण होगी तां इह रद्द हो गया सीगा। दूसरा, चोणां वड्डे सियासी मुद्दे ते लड़ियां जाणियां सन। चोणां सी जिहड़ियां ਉਹ ਵੱਡੇ सियासी मुद्दे का कोई मतलब नहीं सीगा। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰੱਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਟਫ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। बिल्कुल जी, जे आपां ड्राफ्ट देखिए, जिहड़ा कि ड्राफ्ट उदों कैलकुलेट होया सी अबाउट राजपाल दे नाल रिलेटेड, ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਨਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਸ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਲੈਕਟਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ कि राजपाल हमेशा किहदे अंडर काम करूगा, पार्लियामेंटरी सिस्टम के अंडर काम करूगा, पर वो सारियां चीज़ां रद्द कर दित्तियां गईयां। सो पहला, तीजा ते चौथा याद रखना है। इत्थे इहदे नाल रिलेटेड एक
स्पैसिफिक डिबेट हुई है साडे संविधान दे विच जदों असीं गवर्नर दा अहुदा लैके आए सीगे कि गवर्नर चुनिया होया चाहीदा है कि गवर्नर सानू अपॉइंटेड चाहीदा है। दो चीज़ां सी। बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ संविधान बनाने वाले लोग सी उन्होंने कहा कि गवर्नर शुड बी इलैक्टेड। ईवन दो ड्राफ्टिंग कमेटी ने भी ये प्रस्ताव करता सीगा कि गवर्नर इलैक्टेड होगा, पर इस तो बाद गवर्नर है जिहड़ा अपॉइंटेड रखा गया। क्यों? क्योंकि उहदे पिछे आह रीजन सीगे। ठीक है। सो नैक्सट क्वेश्चन है साडा, राज दा राजपाल विधान सभा की सलाह तो सुतंत्र तौर ते काम कर सकता है जदों भी किहड़े हालात ने ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿਨਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕਨਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਗਵਰਨਰ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਵਰਨਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। दूसरा पॉइंट है मुख मंत्री नूं खत्म करना। बिल्कुल जी। जदों भी राजपाल ये डिसीजन लऊगा कि मुख मंत्री नूं हटाया जावे जां मुख मंत्री नूं टर्मीनेट किया जावे तां उस मुद्दे ते भी जिहड़ा साडा राजपाल हैगा उहनूं किसी तरीके की सलाह की जरूरत नहीं पैंदी। तीसरा, किसी भी बिल नूं भारत के राष्ट्रपति के विचार लई राखवा करना। बिल्कुल अपने एक प्रबंध है आर्टिकल 200 के तहत साडे देश दे विच वख-वख राज्यां दे राजपाल किसी भी तरीके का बिल है जिहड़ा उहनूं पुनर्विचार विचारण दे लई राष्ट्रपति कोले भेज सकदे ने। फिर इहो जी सिचुएशन दे विच राजपाल कदे भी राष्ट्रपति की सलाह राजपाल कदे भी विधान सभा की सलाह नहीं लऊगा। मुड़ विचार लई विधान सभा नूं बिल भेजना। हुण आपां देखदे हां कि साडे गवर्नर कोले भी की हैगियां नेगियां वीटो पावर ने। आपां पढ़ियां सी ऑब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो की कहती है कि किसी भी तरीके नाल राष्ट्रपति सरकार नूं बिल विचारन वास्ते भेज सकदा है। सस्पेंसिव वीटो स्टेट च की कहती है कि राजपाल किसी भी बिल नूं मुड़ विचार लई भेज सकदा है। जदों राजपाल अपनी सस्पेंसिव वीटो की वरतों करदा है उदों कदे भी उहनूं विधान सभा की सलाह की लोड़ नहीं पैंदी। अगला, हाई कोर्ट नाल सलाह मशवरा लैण लई। सानूं पता कि साडे एडवाइजरी जुरिसडिक्शन काम करदा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का होवे ते चाहे हाई कोर्ट का होवे। सलाहकारी अधिकार खेत्र के तहत राष्ट्रपति जदों चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजां की सलाह लै सकदा है। सेम एज राजपाल जदों चाहे जजां की सलाह लै सकदा है। उस सलाह नूं लैण वास्ते उहदे किसी भी तरीके की किहदी जरूरत नहीं हुंदी, विधान सभा दे उहदी जरूरत नहीं हुंदी। ठीक है। सो अपने कोले आंसर किहड़ा आ गया? सॉरी, पंजवां तो बिल्कुल नहीं आऊगा सच। ठीक है, सॉरी भाई। तुहाडा पहला, दूजा, तीजा, चौथा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन सही होगा। कॉन्सेंट कंसल्टेशन है जिहड़ी हाई कोर्ट नाल हुंदी नहीं हैगी विधान सभा तो बिना। ठीक है, ये याद रखना है। पहला, दूजा, तीजा, चौथा। मेरे ख्याल से आ क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन दिख नहीं रहे होंगे, वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो जस्ट तुहानूं उलझाउण वास्ते पाए गए सी। भारतीय संविधान के हेठ लिखे अनुच्छेद विचों राजपाल राष्ट्रपति के विचार लई एक बिल राखवा रख कर सकता है। आपां हुणे डिस्कस कीता कि साडे देश दे विच वख-वख राज्यां दे राजपाल कोले एक स्पैसिफिक पावर है। आर्टिकल 200 के तहत किसी भी राज का राजपाल है जिहड़ा वो राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए किसी भी तरीके के बिल नूं रख सकदा है। इहनूं आपां किहड़ा आर्टिकल कहने आ? 200 नंबर आर्टिकल कहने आ। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजपाल राष्ट्रपति की मंजूरी लिए कोई बिल भेज सकता है? सेम क्वेश्चन हो गया, आर्टिकल 200। राज सरकारां दा संविधानक मुखी कौन हुंदा हैगा? सेम चीज आपां डिस्कस करके हटे। सानूं पता है कि साडे दो तरीके नाल सिस्टम रन आउट हो रहा है, एक केंद्र सरकार है ते दूजा की है जी साडी राज सरकार है। केंद्र सरकार दा जिहड़ा एक संविधानक मुखिया हुंदा है वो साडे देश दा कौन हुंदा है? राष्ट्रपति हुंदा हैगा। और जे आपां राज दा संविधानक मुखिया देखिए तो वो कौन हुंदा हैगा? राजपाल हुंदा है। ते जे इत्थे पुछ लैंदे असली मुखिया इत्थे पीएम होना है ते इत्थे कौन हुंदा हैगा? सीएम हुंदा हैगा। आपां ना मात्र दी पावर दिंने आ, चाहो असीं राष्ट्रपति दी गल करिए ते चाहो असीं राजपाल दी गल करिए। सो जदों भी अपने किसी भी तरीके दे संविधानक हैड बारे तुहानूं पुछा जाऊगा, स्टेट च गवर्नर होगा, सेंटर दे विच राष्ट्रपति होगा,
सो गवर्नर भाव के राजपाल। नैक्सट क्वेश्चन है जम्मू ਅਤੇ कश्मीर ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਹੇਠ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਵਾਂਗੂ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਹੀ ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਾਏ ਬਰਥ, ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਚਾਹੋ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਏ ਬਰਥ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਚੱਲੂਗਾ, ਬਾਏ ਬਰਥ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਬਾਏ ਬਰਥ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਟ ਬੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਬੀ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਹਾਊਸਸ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੈਨਿਊਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, 1 ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਦਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਹੁੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਹੁੰ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ। ਗਵਰਨਰ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਉਹ ਚੱਕੂਗਾ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ। ਅਗਲਾ, ਸਹੁੰ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 3 ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ 3rd ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਦੀ। ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ 3 ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਈਵਨ ਦੋ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 159 ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਓਥ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਦ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ੈਲ ਮੇਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਓਥ ਔਰ affirmation in the presence of chief justice of high court or in his absence senior most judge of that court, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 159, ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ। 159 ਆਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ oath ceremony of governor। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ 3 ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
खास करके 159 नंबर आर्टिकल के तहत गवर्नर अपनी सौं चुकता है? पहला, तीजा, चौथा, सो ऑप्शन बी। नैक्सट क्वेश्चन है, हेठ लिखिया विचों किसने सुझाव दिता कि राजपाल नूं राज तो बाहर का एक उगे व्यक्ति होना चाहिए है ਅਤੇ तीव्र सियासी संबंधों तो बिना एक ਵੱਖਰਾ व्यक्ति होना चाहिए है, हाल ही विच राजनीति विच हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ਆਪਾਂ डिस्कस किया सीगा, मैं तुहानूं दस्सिया सीगा जब तुसीं नॉर्मली इस चीज़ नूं समझना जरूरी है तुहाडे लई कि राजपाल कदे भी, वैसे तो संविधान दे विच किते नहीं लिखिया जाता कि राजपाल आउट ऑफ स्टेट होना चाहिए, ये प्रबंध साडे संविधान च किते नहीं लिखिया गया कि राजपाल है जिहड़ा वो उसे स्टेट का ना होवे, किसी बाहरी स्टेट का होवे। पर खास तौर पर इस चीज़ का प्रबंध किया जाता है, राष्ट्रपति खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखता है कि जदों साडे कदे भी राजपाल की नियुक्ति की जाती है तो ख्याल रखा जाए कि आउट ऑफ स्टेट बंदा होवे, क्योंकि जे कोई लोकल स्टेट का बंदा है तो डेफिनेटली उहदे की हुंदे ने पॉलिटिकल रिलेशनस हुंदे ने, जिहदे करके थोड़ा जिहा बैलेंस है जिहड़ा वो बिगड़ सकदा है। सो ये चीज़ है जिहड़ी लागू नहीं हुई, पर इहदी डिमांड हुई सीगी। किहड़े मिशन दे विच ये चीज़ रखी गई सी? सरकारी या कमिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तुसी अज तक सरकारी या कमिशन बारे कुछ होर ही पढ़ते हो, केंद्र ते राज्यां दे संबंध पढ़ते हो, पर अज तुहानूं पता लगूगा कि कुछ इस तरीके दे डिमांड भी सरकारी या मिशन ने कीती सीगी कि जिहड़ा गवर्नर है वो ट्राई किया जावे कि की होवे आउट ऑफ स्टेट होवे, मतलब भी कदे भी राज दा ना होवे। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन है जी साडा सी ऑप्शन आ गया। नैक्सट क्वेश्चन है, हेठ दिते विचों कौन राजपाल नूं अहुदे दी सौं चुकाउंदा? आपां करके हटे हां हाई कोर्ट दे चीफ जस्टिस। नैक्सट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज के गवर्नर बारे हेठ लिखिया विचों किहड़ा कथन सच नहीं आ? नहीं वाला कड्ढना, आपां सही कर लैने आ, नहीं वाला आपे आ जाऊगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता? बिल्कुल। एक तो वध राज्यां दा राजपाल हो सकता? बिल्कुल। वो 5 सालां लई अहुदा संभालदा है? बिल्कुल। वैसे तो आप लिखते हैं ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट, उहदा डिपेंड करता है, बट नॉर्मली गवर्नर नूं 5 साल के लिए ही अपॉइंट किया जाता है। चौथा पॉइंट की हैगा, उसनूं पहला हटाया जा सकता है जेकर संबंधित राज की विधान सभा उसनूं हटाउण लई मता पास करती है। बिल्कुल गलत, कदे भी साडे राज्यां दे राजपालां नूं हटाउण दी पावर विधान सभा कोले नहीं हुंदी। ये टोटली डिपेंड करता है राष्ट्रपति के उपर, वो जदों चाहे गवर्नर नूं लैके आ सकता है, जदों चाहे हटा सकता है, जदों चाहे एक स्टेट तो दूजी स्टेट च भेज सकता है। सो चौथा ऑप्शन गलत है, थोड़ा ऑप्शन 4 बनूगा क्योंकि इन्होंने आपां नूं गलत वाली पूछा सी। नैक्सट क्वेश्चन है, हेठ दिते कथनां विचों एक सही आ, एक सही वाला कढना है। भारत विच इक्को व्यक्ति नूं इक समय ते 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ राज्यां लई राजपाल वजों नहीं नियुक्त किया जा सकता? गलत, किया जा सकता है। आपां वो डिस्कस किया है कि साडे कंट्री, साडे संविधान दे विच प्रोविजन है कि एक बंदा एक टाइम ते मोर दैन 1 स्टेट का की हो सकता है, गवर्नर हो सकता है। भारत विच राज्यां दे हाई कोर्ट के जजां की नियुक्ति राज दे राजपाल द्वारा की जाती है, जिवें सुप्रीम कोर्ट के जजां की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। गलत, मैं तुहानूं राजपाल के सिस्टम दे विच एक चीज़ क्लीयर करदा, अपने दिमाग दे विच ये चीज़ हुंदी है कि राजपाल जिहड़ा है स्टेट लैवल ते सारियां नियुक्तियां करदा है। ये चीज़ सही है, पर इत्थे एक एक्सैप्शन है। जदों आपां सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट के जजां की नियुक्ति बारे पढ़ांगे, उहदी पावर साडे देश के राष्ट्रपति कोले है, प्रेजिडेंट कोले है। ये ना समझो कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने जिहड़े राष्ट्रपति नियुक्त कर लैंदा है ते स्टेट के हाई कोर्ट के जज ने जिहड़े गवर्नर नियुक्त कर लैणा, ये गलत हो जाएगा। स्टेट हाई कोर्ट के जज भी कौन नियुक्त करता? राष्ट्रपति। नैक्सट है, किसी राजपाल नूं उसदे अहुदे तो हटाउण लई भारत के संविधान विच कोई विधि निर्धारित नहीं की गई? बिल्कुल ठीक है। आपां की कहा कि साडे देश दे विच राज्यां दे राजपाल नूं हटाउणा, उहदा अहुदा, उहदी पोजीशन, सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां ओह ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट है। कदे भी असीं किसी खास तौर ते प्रबंधन की गल नहीं करते। प्रबंधन का की मतलब है, जिवें आपां कह दिंदे ना कि राष्ट्रपति नूं हटाया जाता है महादोष लगा के, उप राष्ट्रपति नूं हटाया जाता हैगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? हाँ, सही वाला पूछा सी। केंद्र, अगला भी देख लो, केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में विधान सभा की स्थापना की गई है, मुख्यमंत्री नियुक्ति उपरांत। बिल्कुल गलत है, आपन सही पूछा सी। सो सी ऑप्शन सही है। इत्थे लिखा गया कि संविधान च किते कोई विधि निर्धारित नहीं, बाकायदा सच है, किते कोई विधि निर्धारित नहीं हैगी। अगला क्वेश्चन है,
ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਚੁਣੋ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਆ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 3 ਆਰਗਨਸ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਸੌਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਗਲਤ ਆ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਸਹੀ, ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੌਰੀ, ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਬਣੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੀਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 1 ਤੇ 3 ਕਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। English ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। When the same person is appointed as a governor of 2 or more states, the emoluments and allowances payable to the governor shall be। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਫਿਰ 2 ਜਿੰਨੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੱਤੇ ਵੀ 2 ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਊਗੀ। 50% ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਊਗੀ, 50% ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਅਲਾਉਐਂਸਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਲਾਉਐਂਸਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਕੁਝ ਅਲਾਉਐਂਸਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। It shall be allocated among the states in such proportion as the president may by order determine। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 3 ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, 3 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਰੇਸ਼ੋ 1 ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕੁਛ 1 ਨੂੰ, ਕੁਛ 1 ਨੂੰ। ਸੋ 4th ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ ਲਿਖ ਲਓ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰਸ, ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਰਤੂਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਹਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗਵਰਨਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ? ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੂਗੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਲਾਹ ਆ ਗਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ। ਆਰਟੀਕਲ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਰੀਕਨਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ। Rule of business conduct, rules to conduct the business of the state government
असली पावर कौन ਲਈ बैठा सीएम। जे किते राजपाल ही यह डिस्क्रिशनरी पावर वरतन लग गया तो फिर सीएम की करूगा, ਉਹਦੀ की अथॉरिटी होगी। ਆਪਾਂ ਤਾਂ कहने हैं कि असली मुखिया ਉਹ ਹੁੰਦਾ। सो पहला ते ਕਿਹੜਾ ऑप्शन हो गया तीजा। सो ऑप्शन बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੀਜਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। अच्छा मैं इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ 17th ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ। Under the constitutional provision on bill, recommendation of the governor was required, but without recommendation of governor, it was introduced in Rajasthan Legislative Assembly and passed by it sent to the governor. Now, अच्छा कहते भी जे कुछ इस तरीके का कॉन्सैप्ट सामने आता है, किस तरीके का कॉन्सैप्ट भी साडे नॉर्मल कुछ बिल ने जिहड़े राजपाल की मंजूरी तो बिना नहीं रखे जा सकते, पर संविधानिक प्रोविजन है कि राजपाल की मंजूरी होगी फिर ही बिल रखा जाऊगा। भी राजस्थान की विधान सभा दे विच एक बारी जेही सिचुएशन हुई सी कि विदाउट द कंसर्न ऑफ गवर्नर असीं बिल रख लिया सी। उस कंडीशन दे विच की होऊगा, उस एक्ट नूं राष्ट्रपति द्वारा सॉरी where assent to the act was given by the governor shall not be invalid। बिल्कुल एक मिनट सिचुएशन हुई, मैं क्वेश्चन देखना भी गलत गुलत तो नहीं पाया हुआ। अच्छा ठीक है, हुण देखते हैं राजस्थान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਘੱਟ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਬਿੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਨਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੈਂਟ ਆਫ ਦ ਐਕਟ was given by the governor shall not be invalid, ठीक है। ਛੱਡ ਦਿਓ क्वेश्चन, ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖਾਸ क्वेश्चन ਨਹੀਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਟੀਕਲ 123 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 213 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ कह लो कि हो गया, जारी किया गया, तो उसकी प्रवानगी कित्थों मिलनी जरूरी है, कित्थों, स्टेट लैजिस्लेचर तो। मैं तुहानू कहा सीगा कि कुछ टाइम पीरियड हुंदा हैगा, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड हुंदा 6 वीक्स जिहदे विच आर्डीनेंस है जिहड़ा वो पास किया जाता हैगा, ਉਹਦਾ भी कुछ टाइम पीरियड हुंदा है, कोई इन्ने टाइम नहीं लागू रहिंदा हैगा। जिन्ना समा जे आपां नूं परमानेंट लागू करना है तां आपां नूं उत्थों दी संबंधित विधान सभा द्वारा की करना पऊगा, अप्रूवल लेना पऊगा, चाहे गवर्नर ने ऑर्डीनेंस ही क्यों ना जारी किया हो। सेम चीज सेंटर दे विच हुंदी है, जेकर राष्ट्रपति भी ऑर्डीनेंस जारी करदा हैगा तां ओहदा अप्रूवल है कित्थों लेना पैंदा, लोक सभा तो। जेकर राजपाल ऑर्डीनेंस जारी करदा तां कुछ टाइम पीरियड दे अंदर अंदर ओहदा ऑर्डीनेंस कितों लेना पैंदा, विधान सभा तो। नैक्सट क्वेश्चन है भारतीय संविधान दीयां हेठ लिखियां धरावां विचों किहड़ा राजपाल नूं ऑर्डीनेंस जारी करन दा अधिकार दिंदा हैगा, किहड़ा आर्टिकल आ भाई, हुणे पढ़ के हटे आपां 213 नंबर आर्टिकल। नैक्सट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किहड़े अनुच्छेद के तहत राजपाल नूं विधान सभा की छुट्टी दौरान आर्डर, लो जी 213 आर्टिकल। नैक्सट क्वेश्चन है किसी राज का राजपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल। राष्ट्रपति की खुशी दौरान अहुदा संभालता है, बिल्कुल। राज की राज कार्यकारी शक्ति का मुखी है, बिल्कुल। आम तौर पर 5 साल लिए अहुदा संभालता है, ठीक है। अच्छा हुण दूजे ते चौथे ऑप्शन दे विच कई बारी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं, दोनों ठीक ने। आम तौर पर ही 5 साल के लिए वैलिड मन्निया जाता है, पर लिखा जाता है डिपेंड्स ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो कन्फ्यूज नहीं होना गा, चारों ऑप्शन तुहाडे की नेगे, सही नेगे जे आपां राजपाल के संबंधित गल करनी। राज के राजपाल की नियुक्ति इन्हां द्वारा की जाती है, कौन करता राज के राजपाल की नियुक्ति, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। नैक्सट क्वेश्चन है किसी राज विच राजपाल की नियुक्ति संविधान के किहड़े
अनुच्छेद ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ 155, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਬਣਦਾ 153 है ना। हाँ जी 153 ये ऑप्शन बन जूगा ਤੁਹਾਡਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਲਿਖਣਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਐਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਆਪਸ਼ਨ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤਿੰਨ ਆਰਗਨ। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਾਰਡਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਪਾਰਡਨ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡੈਥ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਿਸਪਾਈਟ ਹੈ, ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਪਰੀਵ ਹੈ, ਕਮਿਊਟ ਹੈ, ਪਾਰਡਨ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਫਰਕ ਆ ਰਾਜਪਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਆਪਣੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਸਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਟਾਉਣੇ ਆ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਟਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਏ ਤੇ ਆਰ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਨੇ ਪਰ ਆਰ ਏ ਦਾ ਸਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਾਤੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਖਾਤਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਅਚੇਤ ਫੰਡ ਹੈ। ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ। ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ। ਅਚੇਤ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਪੈਸਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਖਾਤਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਖਾਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੇਜਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਨੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਡ ਇਨ ਦ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਅ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਕੋਰਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਇਸ ਟਰਮ ਆਫ ਆਫਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਸਹੀ ਨੇ ਏ ਤੇ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ ਉਹ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈਗਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੌਣ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਪਾਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਜਪਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦਾ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਿੰਨ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਪਰ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉੱਪਰ, ਅੱਛਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਬੀ ਐਂਡ ਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 156 ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹਟਾਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦਾ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਟਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਲੇਜ਼ਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਨੀਦਰ 1 ਨੋਰ 2। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਵਾਸ ਦਾ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਐਨੀ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਬਣੀ ਸੀ? ਯੂਪੀ ਦੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਬਣੀ ਸੀ? ਯੂਪੀ ਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਬਟ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਵਾਸ ਦਾ ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਐਨੀ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਆਫ ਵਿਚ ਸਟੇਟ? ਯੂਪੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ? ਯੂਪੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ? ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਸੌਰੀ, ਵਿਚ ਅਮੰਗਸ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਚੇਤਾ कृपलानी वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ एनी स्टेट, फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ एनी स्टेट। जे ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਸੁਚੇਤਾ कृपलानी, शी वाज द फर्स्ट लेडी सीएम ऑफ एनी स्टेट। इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, ये याद रखोगे। शी वाज द फर्स्ट women सीएम ऑफ एनी स्टेट, शी वाज द फर्स्ट women पीएम ऑफ इंडिया, शी वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया। ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਹੂ ਵਾਜ਼? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਦਮਾਜਾ ਨਾਇਡੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਕਿਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਵਿਮਨ ਡੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮਨ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ? 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਕਿਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵਿਮਨ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ, ਡਿਸਮਿਸਡ ਇਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਸ। ਇਹ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਰਘੂਕੁਲ ਤਿਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਜੱਜ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਗਏ ਡਨ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਸੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ।
हाँ मैंने मैसेज किया। मेरी ना यार तबीयत ठीक नहीं हैगी कि मैं मैसेजेस नहीं पढ़ पाई असल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜੂੰਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇजेस ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਮ ਨਾਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੈਰੀ ਫਿਟ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਡਿਡਨਟ ਰਿਪਲਾਈ ਯੂਰ ਮੈਸੇजेस। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੇ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੌਰੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਸੇਜ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੰਡੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ। ठीक है, सो कि मेरे यहाँ टेस्ट आंदा सी? कोई बात नहीं प्रिया, मुझे पता है आपने मैसेज किया, मैंने बताया आपको कि मैसेज रिप्लाई कर दूंगी मैं आपको सभी मैसेज। 61 हाँ अच्छा, मार्क्स बताओ सारे। 61 सभी ने चीटिंग कर ली। 61 और 41 60 64 58 51 59 और कितने नंबर मैं देख रही अजे, मैंने पता नहीं किन्ने ने अटैम्प्ट किया है। 55 अर्शदीप, ठीक है। 62 नॉट बैड। गुरप्रीत 38 के टॉपिक नहीं किए हुए। गुरप्रीत कौन है लड़की? ओनली 38 टॉपिक्स नहीं किए हुए कुछ का। लीगल राइट, राइट टू वोट इज लीगल राइट। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 50 ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ। ਅਮਨਦੀਪ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਲਾਉਣੀ ਆਪਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰ ਲਓ ਸਿਲੇਬਸ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਲੈਕਚਰਰ ਕੇਡਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲੀ ਟਾਈਮ ਸਕੇਡਿਊਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, आई नो सिलेबस ज़्यादा है, डोंट वरी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल डू इट एट एनी कॉस्ट। ਘੱਟ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਜੀ ਮੂਡ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਨਵੀਰ 4035 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਂਡਲ ਆਊਟ ਯੂਅਰ ਸਿਲੇਬਸ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 2 ਘੰਟੇ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੁੱਕ ਦੇਖ ਆਵਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਆਊਂਗੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਟੂ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਈ। ਬਟ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਟੋਟਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ। एग्जाम कदों तक हो सकता है? कदों तक यार, एग्जाम तो लेट ही होना थोड़ा हजे मैनू लगता है। ठीक है, बाकी कोई ना, आप आपदे वालों पूरा कर देंगे। एग्जाम का मैनू कोई क्लीयर कट कोई स्पैसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं हैगी, क्योंकि दो रौले ने थोड़े, एक वैकेंसीज ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੀਸ਼ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ 50+ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? 75 ਚੋਂ 50+, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤੀ ਹੈਗਾ ਮਨਵੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੇਪਰ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪੇਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਮਨੀਸ਼ ਵੀਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਗਸੀਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ, ਵੀਰੇ ਹੋਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਲਾਸ, ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਲੈਕਚਰ ਕਿਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟੈਨਸ਼ਨ that we are बहुत सारा syllabus all and all, don't worry, it's my responsibility, we will take good time for the lecture kid, ठीक है।